It was Maria. Very nice. Very nice. Good job. Good job. Good job. It was Maria who helped me understand the complicated maths problem. Wow. 140 special word. Very nice word. We talked about it day before yesterday. We decided to 140. 140. Can you speak and can you read it? we decided to go dash food to enjoy the scenery. We decided to go to on foot. Can you repeat? On foot. Excellent stuff. That's excellent. Look at that. So we had it in the parking lot last time. By walk, on foot. By bus, you go by bus report by bus. Other things is going to come like bus or train. Look at the by car, but for food, it is going to come on foot. That's why they are testing it that way. Very good job. (141). Harini Priya, I want you to do this. The hotel had to put a dash their rates during the peak season. Very good. Put on their rates. Oh, put on is different. Look at this. Look at this. The put is keep. We had it. Put on. Put on is nothing but one is put on the light, switch on. And we know it, isn't it, Arun? Put on is switch on, and put on is also there. I put on my dress, right? There is another put on, you know that, right? Try on, isn't it? That's a wear. You are wearing. So this put on is switch on. This put on is wear. The put on and try on is going to be wear. Now, look at this. Put up. Put up is one word is increase. Now, another put up. I can't put up with you. Look at that. Tolerate. Harni Priya, do you know the meaning of tolerate? பொறுத்துக்கிறது. Very nice. I can't put up with you means I can't tolerate. I can't bear. So that is also put up. I'm going to put up the price means I'm going to increase the price. Look at the put up. Now, where are you put up? Harini, where are you put up? They'll say. Where are you put up? Means where do you live? Where are you put up னு கேட்பாங்க. எங்கன்னு எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க, எங்க தங்குறீங்க அப்படிங்கிறது. வேற உங்க நேட்டிவ் பிளேஸ் எது, எங்க தங்கி இருக்கீங்கன்னு சொல்லி. in Rajapalayam, at Rajapalayam. இல்ல in ராஜபாளையம்னே சொல்லலாம். ஏன்னா அது ஒரு பெரிய ஊரு. அந்த பெரிய ஊர்ல சோ புட் அப் வந்து லிவுக்கும் அந்த புட் அப்புக்கு தான் சொல்லுவாங்க. வேற யாரையும் புட் அப்னு கேட்பாங்க. ஐ கான்ட் புட் அப் வித்துக்கும்னாக்கா அவனை என்னால தாங்கிக்க முடியல அப்படிங்கிறது. புட் அப் த பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது. மூணுமே ஒரே வேர்டு. அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மீன் பண்ணிக்கணும். அவ்வளவுதான். So answer is this. I had to put up. The hotel had to put up the rates during the peak season. Yeah. 142. Arun, easy. Dash. Look at that beautiful sunset. Very nice, superb. Look at. After 143 Zain, after he retired from the army, update padinga. Can you read it? Zain, can you read it? அப்படிதான் இந்த நேம் நான் கூப்பிடுமான்னு தெரியல. ஜியான்னு நினைக்கிறேன். நான் தப்பா தான் கூப்பிடுறேன்னு நினைக்கிறேன். ஜியான். We'll go with Arun quickly. We'll go with 143. Read it out. After he retired from the army, he moved to Scotland with his wife to enjoy a peaceful life. Wow.
So we can test the reading ability. Reading வந்து ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க, அது ரைட்டிங்கும் நல்லா இருக்குது. ஸ்பீக்கிங் ability டெஸ்ட் பண்ணிடலாமா? few minutesல டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். Very good, very good. 144 Sri Kanishka. The plane is scheduled to take dash at 10 a.m. Take off. Very good. இது பாருங்க, take off. பார்க்கிங் லாட்டுக்கு போயிடுவோம். Look at that. Take, எனக்கு தெரியும். Take it. So take it, have it, get அப்படி மீனிங் வச்சுக்கலாம். Take off. பாருங்க, take, flight is taking off, rising. Okay, isn't it Sri Kanishka? Now that another word they will use, take off the dress. So this take off, I will just put it here. Take off the dress. So what is going to be here? Arun, what is going to be the same take off? Take off is rise, go up the land. Second one, sir. What is the other word? Take off the dress. Remove the dress. Second one. Remove. This take off is rising, this take off is two different meanings. Do you get it, Sri Kanishka? Do you get it? So you want to note it down. You want to note it down. In big exams and all, they will give you both options. You have to choose exactly one. Arun, good job there. Arun, good job. All right. Write it down. We are going to go with one specific part of this, as I told you. This is a huge one. Arun and Harini Priya, we will complete in a separate class the missing ones, because Sri Kanishka has gone through all the 144. This is at the B1 level, open close. And I want to switch gears here. I want to quickly run through one thing. It's going to, you are going to like it. Here you go. All right. You can make the sentences simple. You just have to do this. 1 second. There you go. Give me a moment. Just to check whether you are able to get this one once again. All right. There are 5 pictures. Just to check, see, the English is slightly different from Tamil in terms of structure. The வாக்கிய அமைப்புல வந்து தமிழ் வந்து இங்கிலீஷை விட வித்தியாசமானது. அதனாலதான் தமிழ்ல உள்ளவங்க திடீர்னு இங்கிலீஷ்ல கன்வெர்ட் பண்றப்ப நல்லா படிக்க தெரியும் உங்களால, நல்லா கேட்டுருவாங்க. பேசுறப்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னாக்கா தமிழ் நினைச்சிட்டு நீங்க வந்து இங்கிலீஷ பேச முடியாது. ஆனா தமிழ் நினைச்சிட்டு இங்கிலீஷ ரீட் பண்ணலாம், வந்துடும். தமிழ் நினைச்சிட்டு இங்கிலீஷ லிசன் பண்ணலாம், வந்துடும். ஆனா பேசுறப்ப உண்மையான அவுட்புட் பேச்சுலதான் இருக்கு. ஸோ இதுல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், இதை கொடுத்துட்டு இந்த பிக்சரை பத்தி ஒரு 2 sentences ஈச் பிக்சர். 1 சென்டென்ஸ்னாலும் பரவாயில்ல, 2 பண்ணா ஈஸியா அகாமடேட் பண்ணலாம். இது ஒரே ஒரு இது மட்டும் சொல்றேன் நானு. ஐ கோ பேக் டு த எக்ஸல். I'll say this. தமிழுக்கு இங்கிலீஷ் உள்ள முக்கியமான விஷயம், நீங்க சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்றப்ப இந்த சப்ஜெக்ட் வெர்பை ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு வந்துடும். ரைட்? இங்கிலீஷ்ல
தமிழ்ல அந்த சப்ஜெக்ட் வேர்ப்லாம் என்னன்னு சொல்றேன். நீங்க ஒன்ஸ் ஒரு பிக்சர் எடுத்துட்டு பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும். தமிழை பொறுத்தவரை அப்படி கிடையாது. இந்த வேர்ப வந்து எங்கேயோ கொண்டு போட்டுருவாங்க. இங்க பாருங்க, ஐ கோ, இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. நான் போறேன், நான் போறேன், நான் போறேன்னு ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஒன்ஸ் ஆட் ஆகி போறீங்க, இங்கிலீஷ்ல ஆட் பண்றீங்கன்னா தமிழ்ல பொசிஷன் மாறும். ஐ கோ டு த மார்க்கெட், லுக் அட் தட். தமிழுக்கு இங்கிலீஷ்க்குள்ள முக்கியமான விஷயம் ஹரிணி பிரியா பாருங்க. ஐ கோனா நான் போறேன், நான் போறேன், நான் போறேன், நான் போறேன். இங்க பாருங்க, நான் சந்தைக்கு போறேன், நான் சந்தைக்கு போறேன். வாவ், அந்த போறேன்னு வந்து பின்னாடி வந்துருச்சு பாத்தீங்களா? நான் போறேன், நான் சந்தைக்கு போறேன். நல்லா பாருங்க அந்த வித்தியாசம். அதனால அந்த நம்ம தமிழைய நம்ம கஷ்டப்படுறோம், தமிழ்ல இருந்து இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேட் பண்றது. இது அப்படியே எடுக்கிறேன். ஐ கோ டு த மார்க்கெட், லுக் அட் திஸ், வாட் ஐ அம் டூயிங் அருண். ஐ கோ டு த மார்க்கெட் பை பஸ். நான் பேருந்து மூலமா சந்தைக்கு போறேன். வாவ், கோவா இன்னும் தள்ளிட்டீங்களா? அது புரியுதா அருண்? எங்க தள்ளிட்டோன்னு, இந்த போறேங்கிறத எங்கேயோ தள்ளிட்டோம் பாருங்க. வித் மை சிஸ்டர், என்னோட சகோதரியோட பஸ்ல சந்தைக்கு போறேன். ஸ்ரீ கனிஷ்கா, did you get this change? A huge change. Are you able to see? Yes, sir. Yes, sir. Yes, this is English. இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு மெத்தடிக்கா, ஒரு ஆர்கனைஸ்டா இருக்கும். நீங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனை கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணா கூட மீனிங் மாறிடும், இல்ல தப்பாயிடும். My sister, look at that. With my sister on Thursdays. வியாழக்கிழமைகளை என்னோட சகோதரியோட பேருந்துல சந்தைக்கு போறேன். வாவ், நீங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாறவே மாறாது. இங்கிலீஷ்ல சப்ஜெக்ட் வேர்பை நீங்க முன்னிலைப்படுத்தணும், படித்தியே ஆகணும். Third is in the evening. வாவ், எவ்வளவு சேஞ்ச். இது அப்படியே எழுதிட்டு இந்த பாக்ஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டே போலாமா? அப்படியே இது ஒரு ட்ரெயின்ல கோச்சை கனெக்ட் பண்ற மாதிரி கோச்சை கனெக்ட் பண்ணிட்டே போலாம். பைங்கிற ஒரு பாருங்க, ஒரு பைங்கிற ஒரு ப்ரொபோசிஷன், வித்துங்கிற ப்ரொபோசிஷன், ஆணுங்கிற ப்ரொபோசிஷன், இன்னுங்கிறது, ரைட்? இதையும் போடலாம். அதுக்கு அடுத்தது நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்தது. ஆனா வேர்பு வந்து ஃப்ரண்ட்லயே நிற்கும். வேர்பு வந்து ஃப்ரண்ட்லயே நிற்கும். லுக் அட் தட். இந்த ஈவினிங் அட் 6 PM. வா, எப்படி ஆட் பண்ண பாருங்க. அதுல அட்டு வருது, இன்னும் வருது, ஆண் வருது, வித்து வருது, பை வருது, டூ வருது. மொத்தமே 7-8 வார்த்தை தான் ப்ரிப்போசிஷன். அதை வச்சு அப்படியே கோச் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி கனெக்ட் பண்ண. இந்த இன்ஜின் பாருங்க, இன்ஜின் தான் இந்த கோ, இன்ஜின் டிரைவர் தான் ஐ, இன்ஜின் டிரைவர் தான். இது பெரிய ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயினை கோச் கனெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. சரி, சரிங்களா? இந்த கோச் இல்லாம இருக்கலாம் வாக்கியம், ஆனா இன்ஜின் இல்லாம ட்ரெயின் இருக்காது. அதே மாதிரி வேர்ப் இல்லாம வாக்கியம் இருக்காது. அது மாதிரி நின்றுட்டு இருக்க ட்ரெயினுக்கு வேணா டிரைவர் இல்லாம இருக்கலாம், ஓடிட்டு இருக்க ட்ரெயினுக்கு டிரைவர் வேணும். அப்ப டிரைவர் தான் சப்ஜெக்ட், அந்த இன்ஜின் தான் வேர்பு. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுதான் தமிழுக்கு ஆங்கிலத்துக்கு வித்தியாசம். இதை வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு கதையை நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ கனிஷ்கா, ட்ரை தட். என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நீங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கீங்க. நான் தமிழ்ல ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் அந்த கதையை அப்படின்னு சொன்னாலே எனக்கு ஓகே தான். இங்கிலீஷ்ல ஒரு சென்டென்ஸ் இல்ல 2 சென்டென்ஸ் வேணும். இந்த சப்ஜெக்ட் வேர்பை எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுங்க. சப்ஜெக்டை முன்னாடி கொண்டு வருவீங்க, அப்புறம் வேர்பை கொண்டு வருவீங்க. You want to say this? It's a simple story with a good moral. Sir, நான் தமிழே சொல்ல